لوگوں کی چلتی ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. اور یہ پہلے دن جو وزیر اعظم کا فیصلہ تھا کہ ہم نے سب کچھ بند کر کے وبا کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کے روزگار کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو اس لیے وہ پوری ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، ایک حکمت عملی بنی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اور ٹارگیٹڈ جو ہے طریقے سے ہم فیصلے کرتے رہے. اسی طرز عمل کے اوپر ایک کامیاب پالیسی جو رہی ہے، جس نے 3 پہلی جو لہر ہیں اس کے اندر کامیابی سے دفاع کیا ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے اس دفعہ بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں. اگر آپ وبا کے پھیلاؤ کو دیکھیں، پچھلے 1 ہفتے کے اندر بڑی تیزی سے آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے. ہمارے جو کیسز ہیں، پازیٹیو کیسز، مثبت کیسز جو ہیں، وہ بھی ان کی تعداد بڑی ہے، مثبت کیسز کی شرح کی تعداد بھی بڑی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہسپتالوں میں جو مریض آ رہے ہیں ان کی تعداد میں ایک تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اور جو مریض آکسیجن کے اوپر ہیں ہسپتال کے اندر، وفاقی وزیر اسد عمر اس وقت ملک میں کورونا کی صورتحال پر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. ابھی میں آپ کو گا جن بندشوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ جو شہر ہیں جہاں پر ان کا اطلاق ہوگا، میں پنڈی، لاہور، فیصل آباد اور ملتان جو ہیں، یہ پنجاب 4 ہمارے شہر ہیں جی. خیبر پختونخوا میں پشاور اور ایبٹ آباد ہیں. کراچی اور حیدرآباد میں اس سے پہلے جو سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن لگایا ہوا ہے 8 تاریخ تک وہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ بندشیں کم ہوتی ہیں تو اس سطح کے اوپر جو ابھی جس کا میں اعلان کروں گا، کم سے کم یہاں پر کراچی اور حیدرآباد میں بھی یہ لاگو رہے گا. اسلام آباد کے اوپر ان کو لاگو کیا جا رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر مظفر آباد اور میرپور، اور گلگت بلتستان کے اندر گلگت اور سکردو کے شہر کے اندر ان بندشوں کو لاگو کیا جائے گا. یہ شروع ہوں گی جی 3 اگست سے، یعنی کل سے ان کا اطلاق ہوگا اور 31 اگست تک یہ چلیں گے. فیصلے کیا ہیں جی؟ مارکیٹ کی ٹائمنگ جو ہیں، جو ابھی 10 بجے تک اجازت جن کی دی گئی تھی، اس کو واپس 8 بجے تک رہا ہے. 1 دن کی چھٹی تھی ہفتے کے اندر، جس کو سیف ڈے بھی کہتے ہیں، اس کو بڑھا کر دوبارہ سے 2 دن ہفتے میں کیا جا رہا ہے. کون سے 2 دن ہوں گے، یہ صوبے کے پاس ہم اختیار چھوڑیں گے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سے 2 دن یہ کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے جو ہم نے اجازت دی تھی انڈور ڈائننگ کی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ویکسینیشن صرف جن کی ہوئی بھی ہے، اس کا بالکل بھی اطلاق، بہت زیادہ اس کی کمزور کمپلائنس ہو رہی تھی، اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بہت کمزور تھا. اور ہماری انتظامیہ بھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ ہر جگہ جا کر اور ہر ریسٹورنٹ کے اندر جا کر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ واقعی صرف ویکسینیشن والوں کو لانے دیا جا رہا ہے یا نہیں. تو اس لیے انڈور ڈائننگ جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے جی. آؤٹ ڈور ڈائننگ جاری رہے گی، باہر بیٹھ کے کھانا جو ہے وہ جاری جائے گا. صرف ٹائم میں تبدیلی، وقت میں تبدیلی ہے کہ 12 بجے کے بجائے یہ 10 بجے تک کیا جا رہا ہے، اور ٹیک اوے جو ہیں وہ تو 24 گھنٹے وہ، اور ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ چلتی رہے گی. شادیوں کے اوپر جی سیم وہی تھا، اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا تھا کہ صرف اگر ویکسینیشن ہوئی بھی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا اطلاق بالکل بھی وفاقی وزیر اسد عمر کورونا کی صورتحال پر اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. جو شادیاں ہیں وہ 400 کی جو پہلے سے حد متعین ہے اسی کے ساتھ جاری رہے گا. اور ہر اجتماع اس میں 400 کی جو پابندی لگائی گئی تھی وہ 400 لوگوں کی پابندی چلے گی، اور کوئی بھی اجتماع جو ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے. آفس میں جو پہلے ہم نے کیا تھا 50%، کافی عرصے تک یہ چلا کہ دفتر میں 50% اٹینڈنس ہوگی، باقی 50% ورک فرام ہوم کا ہوگا، تو وہی 50% کی پالیسی دوبارہ سے لاگو کی جا رہی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر 70% کیپیسٹی کے اوپر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو آپریٹ کرنے کی اجازت تھی، اس کو کم کر کے 50% پہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو انٹرسٹی جو
वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेजी से फैल रहा है। आवाम की सेहत के साथ साथ उनके रोजगार की हिफाजत भी करने हैं। जो फैसले किए गए हैं वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद, उनमें मार्केट्स के औकात-ए-कार रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त वापस ले ली गई है और इंडोर की बजाय आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी, लेकिन उसके औकात-ए-कार भी तब्दील किए गए हैं। रात 12 बजे की बजाय रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई है और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कुछ रूल्स वज़ा किए गए हैं। मुआवने खुसूसी इस वक्त वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मार्केट्स के औकात रात 10 से कम करके रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला कर दिया गया है। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। जो लोग बराह रास्त जो असरअंदाज होंगे उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होती हैं, लेकिन हमें मजमूई बेहतरी देखनी पड़ती है और मजमूई तौर पे हमें 22 करोड़ लोगों की हिफाजत करनी है और उसमें अगर कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए गए हैं और इन पर आवाम को अमल दरामद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क में कोरोना का फैलाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। आवाम की सेहत के साथ साथ उनके रोजगार की हिफाजत भी यकीनी बनाना हुकूमत का काम है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बर वक्त एहतियात ना की गई और इन इक़दाम पर अमल ना किया गया तो सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर जो फैसले किए गए हैं उनमें मार्केट्स के औकात तब्दील किए गए हैं। पहले रात 10 बजे की इजाजत थी, जो कि 8 बजे कर दिया है। कि हमारे मुल्क के अंदर एक तादाद के अंदर वैक्सीनेशन और ख़ास तौर पे इन बड़े शहरों के अंदर वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो उसके बाद इन पाबंदियों की ज़रूरत भी जो है वो बतदरीज कम होती जाएगी। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं आपसे सदा करूंगा कि जल्द से जल्द आप जाकर वैक्सीन लगाएं और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने पहली डोज लगा ली है, एक दफ़ा वैक्सीन की खुराक लगा ली है और उनको अब दूसरी खुराक लगानी है, तो जब आपके पास मैसेज आए और जब आपकी वैक्सीन का वक्त आ जाए तो ज़रूर वक्त पर जाके, मुकर्रर वक्त पर जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जो जितने भी आदादो शुमार हमारे पास आए हैं उससे ये नज़र आता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो उसकी बनिस्बत अगर आप एक डोज भी लगवाते हैं तो आपकी हिफाजत जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप के बाद दूसरी डोज लगाते हैं तो उससे मजीद और बेहतर हो जाती है। और तकरीबन डॉक्टर फैसल सुल्तान आज सुबह जो हमें मीटिंग में बता रहे थे वो तकरीबन 3 गुना बेहतरी हो जाती है अगर आप पहली डोज लगाते हैं और उससे मजीद 3 गुना बेहतरी हो जाती है जब आप दूसरी डोज लगाते हैं। तो वक्त के ऊपर दूसरी डोज जाके जरूर लगाइए। इसी के साथ हम इजाजत लेंगे। हम सिर्फ इस बात के ऊपर कि हम आपको पता है रोजाना मिलते हैं, हफ्ता हो इतवार हो मीटिंग्स हमारी होती हैं, सूरत हाल को देखते रहेंगे और अगर मजीद इकदामात उठाने की जरूरत पड़ी तो फिर वो इकदाम भी उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए हैं। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे रहेगी। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद को कम करके 50% किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।